मैं कहूंगा तुरांगे, तुसी बोलना जुड़ांगे। मैं बोलना लड़ांगे, तुसी बोलना जितांगे। देखो भरावो, लड़ाई लड़न दा स्वाद है ना जिहड़ा उदों ही आउंदा जदों दुश्मन मजबूत होवे ते बराबर दा होवे। कि पिछले 6-7 साल तो जिन्ने भी इन्हां ने कानून बनाए ने, जिन्ने भी फैसले कीते ने, उन्हां तो ये पिछे नहीं हटे। तां पर साडा भी पिछले 550 साल दा इतिहास है कि जदों असीं कदम अगे पट्टिया, असीं भी कदम पिछे नहीं लिया, अगे नहीं चले। लड़न वालियां जिहड़ियां कौमां हुंदियां ने, मरण वालियां कौमां हुंदियां ने, संघर्ष करन वालियां कौमां हुंदियां ने, जमीरां जागदियां वालियां कौमां हुंदियां ने, कौमां दुनिया ते ओही जिउंदियां जागदियां रहिंदियां ने। आउण वाले समय दे विच जिहड़े कानून काले दा जिहड़ा खेतीबाड़ी राज मंत्री आ बोलिआ, कहंदा जिहड़ा आपां बीज बीजदे आ ना, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। अपने हकों के लिए अपने वजूद नूं बचाउण वाले देश पंजाब के जुझारू लोगों फतेह प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह आपां देखते हैं कि लगातार कई महीनों तो पंजाब, हरियाणा ते हुण तां होर भी बहुत सूबे जिहड़े नाल आ गए ने, अपने हकों के लिए उस जालम हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पर हाले तक आप देखिया कि मीटिंगां दर मीटिंगां हो रही ने, तरीकां दे तरीकां पै रही ने। हर बार सरकारां दा रवैया जिहड़ा, उन्हां दा वतीरा जिहड़ा, वो बड़ा निंदणयोग है। पर ਅਸੀਂ इस गल नूं लैके कदे भी मनां दे विच ਇਹ ਗੱਲ नहीं लैके आउणी जिवें कल दी मीटिंग सी। बहुते पुछदे ने कि यार की बनूगा, मोदी तां मंनदा नहीं है, की लगदा है सरकार टाल मटोल करदी है। देखो भरावो, लड़ाई लड़न दा स्वाद है ना जिहड़ा उदों ही आउंदा जदों दुश्मन मजबूत होवे ते बराबर दा होवे। जे इन्हां दा इतिहास है कि पिछले 6-7 साल तो जिन्ने भी इन्होंने कानून बनाए ने, जिन्ने भी फैसले किए ने, उन्हां तो ये पिछे नहीं हटे। पर साडा भी पिछले 550 साल का इतिहास है कि जदों असीं कदम अगे पट्टिया, असीं भी कदम पिछे नहीं लिया, अगे नहीं चले। सो इस गल का फैसला आ लोकां दी वड्डी गिणती ने करना है। 26 तरीक नूं जथेबंदियां वल्लों मार्च का जिहड़ा सद्दा दिता गया दिल्ली दे विच। सो भरावो, हुण इह ना होवे कि आपां उहदे भी सोची जागे कि यार मेरा घरे नहीं सरदा, मेरे बिना मੱਝ नहीं मिलती, मेरे पट्ठे कौन वड्डूगा, मेरा आह काम पिया, मेरा ओह काम पिया, मैं रिश्तेदारी जाना, मैं ब्याह जाना। सो उस दिन मैं कहना कि हर एक घर का इंसान है जिहड़ा, एक इंसान इत्थे घरे जिम्मेवारी सांभे, बाकी सारे दिल्ली नूं जाणगे। पंजाब दे विच 7.5 लाख के करीब ट्रैक्टर है, ते हुण तक उत्थे मैनूं लगदा है कि 1.25 लाख ट्रैक्टर पहुंचे है। तां 26 तो पहला 20 तरीक तक घट्टो घੱਟ 5 लाख ट्रैक्टर उत्थे पहुंच जाना चाहिए। की सहमत हो इस गल दे नाल? पर याद रखियो एक गल, जी अज असीं घरां 'च बैठे रह गए ना, ਤਾਂ ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਏਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵੋ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, मैं कहूंगा तुरांगे,
ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੁਰਾਂਗੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਰਾਂਗੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ 24 ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, 23 ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਉਹ 50 ਵਾਲਾ 100 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, 200 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, 500 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 70 ਜਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਪੈ ਗਈ, ਦੀਵਾ ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਆ ਚੌ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, 20-25 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਫੱਤਾ ਮਾਲੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਚੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੇਸਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਗੈਰਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2% ਹੈ, ਪਰ 2% ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਛੋਟੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, 10 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਡੀ ਲਾਈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਤਾਰਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੌਮ ਲੜਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਊਗੀ। ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ NRC ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਕੱਢਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੱਢਣਾ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 250-250 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਗੀ ਸੜਕ 250 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ? ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜੂ, ਕਿੱਲਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਟਾਕੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੰਨਾ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂਗ ਵਾਲੀ ਥਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਏਕੇ ਨਾਲ, ਯੁਰਤ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਰ 80-90 ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਯਾਰ ਹੁਣ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਵੇੜਨਾ ਨਵੇੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 26 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਫਾਹੇ ਦੀ ਖਤਰ ਰੱਸਾ ਲੈਣ ਜੋਗਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਊਗਾ। 70 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 100 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ।
फिर मैं तो यही कहना हुंदा भी जदों कौमां लड़दियां ने तां फिर जानां भी जांदियां ने, खून भी डुलदे हुंदे ने, पर डुੱਲੇ ਹੋਏ खून कदे जाई नहीं जाते, कदे व्यर्थ नहीं जाते। वो डुੱਲੇ ਹੋਏ खूनां की कीमत पैंदी हुंदी है। उस डुੱਲੇ ਹੋਏ खूनां दे उत्ते कौमां दीयां नीहां सारियां जांदियां ने, कौमां कायम हुंदियां। सो आओ भरावो, यही तुहानूं बेनती करना आए हैं। असीं कल रात ही दिल्ली तो आए हैं। पंजाब दे विच 5-7 दिन 10 दिन पूरे पंजाब दा गेड़ा कढना, लोकां नूं जागरत भी करना। यूनियन वाले साडे भरा ने, जथेबंदियां वाले साडे आगू साहिबान इत्थे बैठे ने, ये भी सानूं जागरत कर रहे ने, जगा रहे ने। असीं वधिया काम कीता, एक ट्रैक्टरां दा वड्डा काफला कढ रहे हो पिंडां दे ਵਿੱਚ ਦੀ। लोकां नूं जागरूक करो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ कोई सज्जण बेली, कोई रिश्तेदार, कोई घर दा मैंबर सोनू मिलदा ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इस चीज़ ਲਈ जगाउणा है। ਇਹ आखिरी लड़ाई है तो लड़ाई भी आर पार दी है, ये लड़नी पैनी है। जे असी इधर पिछे हट गए ना, कहना लड़ना समय की लोड़ हुंदा है, लड़ना समय की लोड़ हुंदा है, उस समय लड़न तो खिसकना समझ ही थोड़ हुंदा है। जे अज भी असी खिसकांगे, पासा वटांगे, तो मैनूं लगदा कि फिर साडी समझ की भी कमी हैगी है ते असीं ये लड़ाई हार जानी है। याद रखियो, ये लड़ाई किसी भी कीमत ते असीं हार नहीं हैगी, जित के आउणा है। मैं तुहाडे नाल, मैं दिल्ली रहा 40-42 दिन, मैं देखदा लोकां दे विच किन्ना जाहो जलाल है, किन्ना जोश है साडी जवानी दे विच, किन्ना जाबता साडी जवानी च। जाबते च भी रहिंदे, इहो जी गल नहीं कि उत्थे जाके कोई नहीं। आम तौर ते आपां देखदे आ एडी वड्डी गिणती दे विच जवानी इकट्ठी होवे ते उत्थे कोई हुलड़बाजी ना होवे ते उत्थे कोई माहौल ना खराब होवे, गर्म ना होवे, होया नहीं कदे। पर पहली बार ये देखा जा रहा है कि किवें उस परमात्मा वाहिगुरू दी कला वरत रही है। एडे वड्डे इकट्ठ नूं कोई कंट्रोल नहीं बंदा कर सकदा, बहुत औखा हुंदा है, पर परमात्मा वाले कंट्रोल होया। सो आ जाओ, जे परमात्मा वाहिगुरू चाहुंदा है कि सानू इत्थों दिल्ली तो उठा के, पंजाब तो उठा के दिल्ली लै गया, ते फिर साडी जिੱਤ दी झोली पवा के आओ। सो इन्नियां मेरियां बेनतियां सी। हुण मेरा वीर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ मेरी अखीर दे उत्ते ही बेनती है कि उस दिन कोई घरे ना रहे। 26 तो पहला आपां जाना दिल्ली, बस जो मर्जी करना पवे। जे उत्ते असीं वड्डी लखां दी गिणती ट्रैक्टर इत्थों चल पिया ते सीएडी ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅਸਲ ਦਰਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਨਾ KMP ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਨੇ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਕੜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ। दरअसल अंदरों कंबे हुए ने, हिले हुए ने। IB ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੌਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੌਲਦੇ ਆ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਆਪ ਨਕਸਲ ਗੈਂਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, पर अंदरों सारा कुछ पता लग चुका है, सारियां चालां फेल हो चुकियां ने। पूरे भारत के लोग हौली हौली जिवें जिवें अंदोलन लम्मा चलिया उवें हौली हौली लोग जागे ने, हर वर्ग दे नाल आया। सो यही मेरियां बेनतियां सी। आओ 26 तरीक नूं दोबारा फिर आपां होई नारा, तुरांगे, जुड़ांगे, लड़ांगे, जितांगे। तुरांगे, लड़ांगे, तुरांगे, लड़ांगे, बोले